بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کھانے وال میں، اور یہاں پہ جناب ہمارے بڑے بہترین دوست ہیں ہمارے رانا مشتاق ٹھاکر صاحب، جو کہ صحافت سے بھی ریلیٹڈ ہیں اور TLP حلقہ 205 کے متفقہ امیدوار ہیں۔ یہاں پہ الیکشن لڑنے کا ان کا پورا پروگرام ہے۔ تو آج کل کھانے وال میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک سیٹ خالی ہوئی ہے جناب مشتاق خان ڈاہا صاحب کے فوت ہونے کے اوپر، تو اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، نشاط خان ڈاہا کے، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہ 206 میں ان کی جو جماعت ہے TLP، ان کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اور باقی جو جماعتیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کی کیا صورتحال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری TLP اس بار بہت اچھے ووٹ لے کر کامیاب ہوگی انشاءاللہ 100%۔ تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے کس حد تک سچا ثابت ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جو اس وقت کی ان کی کارکردگی ہے یا جو موجودہ پوزیشن ہے وہ ہم انہی سے جانتے ہیں۔ جناب رانا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید ہے پروردگار کی، جس کا ہم کام کر رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کا ہمارا نعرہ ہے، جو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن ہے دین کو تخت پر لے کے آنا، اس کے لحاظ سے ہمارا پورا ضلع کھانے وال یہ PP 206 پہ فوکس ہے، اور ہر کارکن، ہر UC کا بندہ یہیں پہ کام کر رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ سیٹ ہم ون کر کے مرکز کو تحفہ دیں، کیونکہ پنجاب میں ہمارے پچھلے الیکشن میں جو ان لوگوں نے رزلٹ کے حساب سے جو ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا، جو 2 نمبریاں ہوئیں، جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے، جو کچھ حضرات تھے ملازم سویلین جو حضرات تھے، ضلع انتظامیہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ووٹ ہمارا چوری کیا گیا۔ اس بار ہم یہ مد نظر رکھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کو تربیت دی گئی ہے، ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو تربیت دی گئی ہے، جو بھی ہمارے ورکر ہیں وہ ماشاءاللہ اس بات پختہ ہو چکے ہیں کہ کوئی بندہ ہمارا ووٹ چوری نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا ڈور ٹو ڈور ہر گھر کے اندر لیڈیز ورکر ہماری بہنیں ماشاءاللہ دستخط دے رہی ہیں دروازوں پہ، اور ہر گھر میں جا رہی ہیں، اپنا منشور پہنچا رہی ہیں کہ دین کے لیے محبت کرو، دین آپ کو یہ نالیاں، یہ سولن، یہ گیس، یہ مسئلات نہیں ہیں۔ ہمارے جو مشن ہے تحریک لبیک کا، وہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ بابا خادم حسین رضوی صاحب جو فرما گئے تھے، ابھی 7 بھائی ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ جیل بھی کاٹی ختم نبوت اور نموس رسالت کے لیے۔ ہمارا وہی مشن ہے۔ لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ ہے کہ مولوی حضرات، یہ مولوی حضرات نہیں ہیں، یہ سب حضور کے غلام جو کلمہ گو ہیں اس جماعت کے بیچ میں ہیں۔ جو میں ہوں میں سنت رسول رکھی ہے، لیکن میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں حافظ نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ حضور کے دین کے لیے اپنی جان دے سکتے ہیں، نموس رسالت کے لیے اپنی جان قربان کر سکتے ہیں۔ ہمارا ورک ہے کہ جو یہ سیٹ ہے نا فوکس، سوائے یہ 16 دسمبر تک ہمارا اور کوئی بھی کام نہیں ہے سوائے اس PP 206 کے اوپر۔ صحیح ہے۔ ہم دن رات ماشاءاللہ کچھ 4 گھنٹے سو رہے ہیں، 3 گھنٹے، نہیں تو ہم صبح شام یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم یہ غلامان مصطفیٰ کے لیے یہ سیٹ دیں، اور پتہ لگے کہ اسمبلی میں پنجاب میں کہ ہمارا ایک غلام حضور کا غلام پہنچ گیا۔ اور بعد میں آپ رزلٹ دیکھنا کہ پنجاب اسمبلی میں حضور کے نعرے کیسے لگتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگیں گے، اور انشاءاللہ دین پہ بات ہوگی۔ آپ نے 74 سال میں دیکھا ہے، احمد شاہ نورانی کے بعد، عبدالستار نیازی کے بعد، جو ہمارا سنت الجماعت جو بریلوی ہے، اس کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، سوائے دین کے لیے کوئی ایسا بل پاس نہیں ہوا۔ آج کل کوئی بھی دنیا داری میں ہو رہے ہیں، اپنی تعلیم دیکھ لیں بہت خراب ہو رہی ہے۔ جو چیز مہنگائی کا عالم ہے، PTI والوں کا جو مدینہ کی ریاست کرتے تھے بات، انہوں نے کچھ نہیں دیا عوام کو سوائے بھوک کے۔ عوام پریشان ہے، بالحال ہے، دینگا مشتی ہو رہی ہے، گروبان ہو رہے ہیں عوام کہ مہنگائی کا عالم سے گھی، چینی، دال، کچھ بھی کھانے کی چیز نہیں ہے جو اپنے ریٹ پہ ہو۔ ان سے بہتر تو یہ حکومت سے بہتر تو چلو نون لیگ والے چور تھے، لیکن ہم نہیں کہتے، یہی کہتا ہے نا چور ہے، لیکن ان کی مہنگائی یہ نہیں تھی۔ زرداری تھا، کریپٹ تھا، لیکن اتنی مہنگائی اس نے بھی نہیں کی جتنی اس نے۔ مدینہ کا نام ہم تو ماشاءاللہ وہ پاک نام کا باوضو بغیر وضو کے ہم نام ہی لے سکتے جو یہ کہتا ہے، لیکن عملی طور پہ PTI کا ایک بھی کام مسلمان والا نہیں کیا۔ نہیں رانا صاحب یہ فرمائیں، ابھی یہ جو موجودہ لانگ مارچ ہوا ہے اور آپ کا جو مارچ جا کے جیل میں
रुक गया और आगे हुकूमती जमात ने ना जाने दिया, तो जो आपका मुआहदा हुआ है उसके बारे में बहुत सारे अवाम में जो बातें गर्दिश कर रही हैं कि जी आपका PTI से इत्तेहाद हो गया और नेक्स्ट जो इलेक्शन आएगा उसमें भी आप PTI के इत्तेहादी होंगे, तो फिर आप किस हवाले से ये कह सकते हैं अगर आप इत्तेहादी हैं तो वो PTI गलत है और आप ठीक हैं? जी, हमारा जो मंशूर था, हमारे कैद फरमा गए थे कि हमने किसी से भी लहाक नहीं करना, हमारी जमात वाहिद जमात इलेक्शन लड़ेगी। ये बाबा खादिम हुसैन रिजवी का मंशूर था और उसका फरमान भी था कि हमने अकेले इलेक्शन लड़ना है। ये आर्जी तौर पे ये बातें कर रहे हैं PTI वाले। अभी देख लो, नून लीग के बंदों ने भी MNA MPA जो साबका है आधर टाइम पे MNA इमरान शाह ने मुलाकात की है, तो अजाज भी सेंटर भी मुलाकात, PTI नून लीग पीपल पार्टी सब आ रहे हैं, लेकिन हमारा किसी के साथ नहीं है, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। और जो ये लोग हैं दुनियादार, फिर वही हमारा भी वही ये निज़ाम हो जाएगा, ये जिस तरह से लोटे पकड़े हैं इन्होंने। लेकिन हमारी जमात का मंशूर है, चाहे हारे चाहे जीते, वर्कर हमारी जमात का ही होगा, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपना पूरा पैनल होगा, उसमें जो भी हजूर के गुलाम जिन्होंने जेलें काटी हैं नमूस रसालत के लिए, क्या हम उनको बीटो करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये नामुमकिन सी बात है। ये बस मीडिया में जो ये लोग कर रहे हैं बात, ये गलत बात तासर दे रहे। हमारा किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी, हमारा अकेले इलेक्शन लड़ना है। अच्छा राना साहब, ये बताएं, ये जो आप मौजूदा हल्के की जो इलेक्शन है यहाँ पे खानेवाल में, तो इसमें कितना वोट रजिस्टर्ड है और ये कहाँ तक ये हल्का फैला हुआ है दूध हल्के के लिहाज से? ये मेरे ख्याल में मानी सियाल से लेके पुररांगो 20 चक और ये यहाँ से जो बैक साइड है, यहाँ 67 चक है, यहाँ शांति नगर है, ये तहसील खानेवाल का और तहसील कबीर वाले का हल्का को जुड़ा हुआ है। कुछ हल्का थोड़ा सा 2 यूसलियाँ तहसील कबीर वाले की हैं, बाकी पूरी तहसील खानेवाल का हल्का। असल ये प्रॉपर जो है सिटी का हल्का ज़्यादा है, सिटी का वोट है हमारे जो रजिस्टर है वो है 40,000 से ऊपर, और कास्ट होगा, ये ज़मीनी इलेक्शन आपको पता ही है, ये बहुत कम कास्ट होना है। तो जो बंदा यहाँ से 25,000 वोट ले लेगा उसकी सीट है इंशाल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि जैसे हमारा वर्क है, इंशाल्लाह 25 से 26,000 वोट हमारा पक्का है और हम इंशाल्लाह सीट पे विन करेंगे। बहुत मेहरबानी राना साहब, आप अपना कीमती वक्त देने का। यहाँ पे नाजरीन जनाब चौधरी मोहम्मद अदरीस साहब भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि राना मुश्ताक ठाकर साहब के बारे में इनके क्या ख्याल हैं। राना मुश्ताक साहब सियासत के साथ साथ सहाफ़त में भी गहरी दिलचस्पी रखते हैं और अबूर रखते हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये जो हल्का 206 का उम्मीदवार है इनका अपना लबैक का, इसके मतलब इनके क्या ख्याल हैं? जी चौधरी साहब, ये जो शेख अकमल साहब है ना जी, माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने उनको लातदाद उन्होंने हज किए हुए हैं, परहेजगार हैं। ख़ानदान उनका वालिद साहब शेख इकबाल साहब बहुत मोहब्बत दीन के साथ हैं, और दीन के साथ उनकी मोहब्बत, तो इंडिया से आए हैं तो मोहब्बत है, मोहब्बत में ही यहाँ से हिजरत करके आए हैं। उनकी मोहब्बत औलिया अल्लाह के साथ बड़ी लगाव वाली है और वो हजूर के पक्के और आशिक गुलाम हैं। पिछली बार नमूस रसालत में वो 3 दिन हमारे साथ जेल में भी गए। ये जो इसमें डाउट नहीं है, हमारे जितने भी भाई हैं जो आशिक रसूल हैं, ज़रूरी नहीं है वो मौलवी के ऊपर लेबल हो, वो चाहे ज़िम्मेदार है कोई भी है, वो हजूर का पक्का गुलाम है। और नमूस रसालत के लिए हर बंदा जानते थे। हाजी साहब का जो मेरे मुताबिक मैं जब तक जानता हूँ, मुझे 40-42 साल से उसको जान पहचान है, उनके बारे में सुन रहा हूँ। वो माशाल्लाह उनके वालिद वो ख़ुद हजूर के लिए नमूस रसालत के लिए जान देने वाले हैं और पक्के मुसलमान हैं, कोई उनके ऊपर दाग नहीं है ऐसा। ये दूसरी पार्टियों के निस्बत से, दूसरे पार्टियों में आपको पता ही है कीचड़ मीचड़, जो कोई शराबी कोई कुछ, लेकिन हमारे माशाल्लाह ये दीन के लिए साफ़ सुथरे लोग हैं। और शेख साहब इंशाल्लाह हजूर के गुलामों के लिए ये सीट दे के खानेवाल में तारीख रकम करेंगे कि एक सच्चा और पक्का मुसलमान मुंतखब हुआ है। इनकी कैंपेन कैसी जा रही है और इनकी कामयाबी आपको किस हद तक नज़र आ रही है? ये कैंपेन माशाल्लाह इनकी जो है ना जी, इलेक्शन में के लिहाज से मैंने रात भी उनके साथ था। रात हम 2:30 बजे वापस आए घर की तरफ, 2-4 घंटे नींद हो रही है, सुबह शाम वर्क। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है और सख्त मरला गुजर रहा है, और हम जितना भी अपना हल्का है उसके ऊपर एक बार हमने
वर्क कर लिया है। कुछ हल्के कुछ यानी छोटे छोटे यानी जो हजरात है हमारे कारकुन हर जगह पे पहुंच गए, लेकिन हमारे जैसे जलसा कारण मीटिंग हो रही है वो कुछ हजरात जगह रह गई हैं, वो भी हम इंशाल्लाह 2-4 दिन में वो कवर करके पूरा अपना हल्के के ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। ये थे जी राणा मुश्ताक साहब, सियासतदान भी हैं, सहाफ़त पे भी इनका काफ़ी अबूर है। वो कहते हैं कि ये शहर की जो सीट है 206, इसमें तहरीक लब्बैक शानदार कामयाबी हासिल करेगी और शेख कमर साहब नहायत शरीफ आदमी और काबिल है, वो इंशाल्लाह जीतेंगे ये सीट।